ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 2022ನೇ SSLC ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಿಮಗೆ 2023 SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ SSLC ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. विषय तृतीय भाषे हिंदी. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 8 ಅಂಕ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಶಬ್ದ का ವಿಲೋಮ ರೂಪ है. ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಎನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದದ ವಿಲೋಮ ರೂಪ, ಅದರ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಿ ಅಶಿಕ್ಷಿತ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಬೇಟಾ ಶಬ್ದ का ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಎ ಬೇಟಿ. ಬೇಟಾ ಬೇಟಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ है. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಿತಾಬೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4. चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. चलना ಶಬ್ದದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದನೇ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚಲಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. पर्वतावली शब्द में संधि है. पर्वತ ಜಮಾ आवली. पर्वतावली ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಧಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಜವಂಶ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಪಿತ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮಾತಾಪಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಫನ್ ಇದೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಚೌಮಾಸ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಂಕಿ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಭರ್ಪೇಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅವ್ಯಯಿ ಭಾವ ಸಮಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭರ್, ಅನ್, ಬೇ, ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಬಂದಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ಯಯಿ ಭಾವ ಸಮಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಜವಂಶ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರಾಜಾಕ ವಂಶಕ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವಾಗತ್ತೆ. प्रश्न 7. बड़ा अच्छा सवाल है. ವಾಕ್ಯ में ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಸ್ಮಯ ಬೋಧಕ್. प्रश्न 8. अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम डैश डैश हुआ. रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह है. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇ. प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. 4 प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक. 4 ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನುರೂಪತದಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಿಲ್ಲು ಕಿ ಪ್ರಿಯಲತಾ ಸೋನ್ ಜೂಹಿ. ಗಿಲ್ಲು का ಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕಾಜು. ಪ್ರಶ್ನೆ 10. ಬಸಂತ್ ಆಹಿರ್ ಟೀಲಾ पंडित ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಹಿ है इसका किशनगंज. भोला भाला बालकृष्ण चुगलखोर कौन है, बलराम. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಲರಾಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ जो क्या है, जलप्रपात है. प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. 4 ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ, 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಲೇಖಕ್ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಕೋ ದುಕಾನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ನಜರ್ ಆಯಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಲೇಖಕ್ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಕೋ ರಂಗದಾರ್ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್ ನಜರ್ ಆಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 14. ಗಿಲಹರಿ गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाती थी. तो इसका सही उत्तर होगा सुराही पर लेट जाती थी. प्रश्न 15. बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है. सो बहाने बनाने का प्रमुख कारण है आलस्य. प्रश्न 16. भारत के खेत कैसे हैं. ಭಾರತದ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಹೇಗಿದಾವೆ, उत्तर होगा हरे भरे.
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನों के उत्तर 2-3 ವಾಕ್ಯೋं में लिखिए 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ 16 ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ प्रश्न 17 ई गवर्नेंस क्या है सरकार उत्तर सरकार के सभी कामकाज का विवरण अभिलेख सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित करना ही ई गवर्नेंस है ಎನ್ನುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 18 दुकानदार ने लेखक से क्या कहा दुकानदार ने लेखक से क्या कहा ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ जिसका उत्तर होगा दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं खास कश्मीर के आप ले जाएं खाकर तबीयत खुश हो जाएगी प्रश्न 19 बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है बसंत स्वाभिमानी था वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता था पंडित राजकिशोर द्वारा दिए गए मुफ्त के पैसों को वह भीख समझता था ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ प्रश्न 20 बिच्छेंद्री पाल का बचपन कैसे बीता ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ उत्तर बिच्छेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान कठोर परिश्रम करना पड़ता था सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाया ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು 3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ 2 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ प्रश्न 21 21वें प्रश्न है मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है तो इसका सही उत्तर होगा इधर सरियागिरुವಂತ उत्तर समय बहुत अनमोल है समय को नष्ट किए बिना काम करने से सुख की प्राप्ति संभव है या फिर सुख की प्राप्ति होती है ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ उत्तर प्रश्न 22 यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೋ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ उत्तर यशोदा क्रोधित कृष्ण को समझाती है कि बलराम जन्म से ही धूर्त और चुगलखोर है वह गोधन की कसम खाकर कहती है कि मैं तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे पुत्र हो प्रश्न 23 शनि सौर मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे अथवा शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ उत्तर शनि ग्रह के चहुं ओर वलय दिखाई देते हैं ये वलय अत्यंत विस्तृत और स्पष्ट हैं शनि के इन वलयों या कंकनों ने इसे सौर मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह बनाया है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶನಿ ಸೌರ ಮಂಡಲ का सर्वाधिक सुंदर ग्रह कैसे ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ इन शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह कैसे ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है इसलिए वहां बहुत कम सूर्य ताप पहुंचता है शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 115 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है इस कारण से क्या है शनि अत्यंत ठंडा ग्रह है ಮುಂದೆವರೆದು ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 24 शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है अथवा सत्य के स्वरूप के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೋ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ सत्य बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे अप्रिय सत्य मत बोलो ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಬರೆದನು ಕೂಡ ಸತ್ತಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 2 ಅಂಕ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ सत्य बहुत ही भोला भाला बहुत सीधा सादा सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है ज्ञान की प्रतिलिपि है आत्मा की वाणी है जो कुछ भी आंखों से देखा उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ मुख्य प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ 27 ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ 25 ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಗಿಲ್ಲು के कार्यकलाप के बारे में लिखिए ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೋ 3 ಅಂಕ ಹಾಗೂ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ सो उसका उत्तर होगा महादेव वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ता और उतरता वर्मा जी को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में कभी पर्दे की चुन्नट में तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता खाते समय थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता लेखिका के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से सिर और बालों को हौले से सहलाता खिड़की के रास्ते बाहर जाकर दिन भर गिलहरी के झुंड का
ನೇತಾ ಬನ್ಕರ್ ಡಾಲ್ ಪರ್ ಉಚ್ಚಲ್ತಾ ಕೂದುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ನಮಗೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ 26. नमाज के बारे में जैनुल आबिदीन के विचार स्पष्ट कीजिए. उत्तर होगा जैनुल आबिदीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. प्रश्न 27. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे बताइए. उसका उत्तर होगा ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ತರ ಬರೆಯಬೇಕು. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है. इसके कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 28. लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए. ईमानदारों के सम्मेलन में ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. तो ಇದರ उत्तरವನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. दूसरे दिन लेखक बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे तो वह नहीं मिला. लेखक ने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई. लेखक बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचे. बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई. एक सज्जन लेखक के पास आकर सहानुभूति प्रकट करने लगे. लेखक ने देखा कि सज्जन ने जो चश्मा पहना था वह उन्हीं का था ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಬರೆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. प्रश्न 29. बिछंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कैसे की बताइए. उत्तर बिछंद्री ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया. उन्होंने कालानाग, गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरो पर्वतों की चढ़ाई की जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया. अगस्त 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों के सम्मेलन में पहली बार तेंजिंग नोर्गे और जिंके ताबी से मिली और उनसे प्रभावित हुई ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 30. ಮಾತೃಭೂಮಿ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಉತ್ತರ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं. मातृभूमि के वन फल फूलों से भरे हुए हैं. मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है और मातृभूमि से मुक्त हस्त से बांट रही है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. प्रश्न 31. प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. तो ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ आज मानव ने प्रकृति के अनेक तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लिया है. विद्युत, वारी, विद्युत और भाप अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है. अपनी आज्ञानुसार पवन के ताप को भी बदल सकता है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಳವಾಗಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. इन प्रश्न 32 भावार्थದಾಗಿರುತ್ತೆ. निम्नलिखित दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान. तुलसी दया न छांडिए जब लग घट में प्राण ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೋಹೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. सो ಅದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಭಾವಾರ್ಥ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप है. इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए ಎನ್ನುವುದು ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆದರೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 33 ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ अंग्रेजी में कीजिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನುವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. कर्नाटक का प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है. दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां हैं ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್. ದ ವೆಸ್ಟ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಲೈಸ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್. ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಸೌತ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋं के उत्तर 5-6 ವಾಕ್ಯೋं में लिखी. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟಾಗಿ 8 ಅಂಕಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ प्रश्न 34 ನೋಡೋದಾರೆ, कन्नड़ भाषा तथा प्रकृति सौंदर्य को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ की ಶಿಲ್ಪಕಲಾ और वास्तुकला का वर्णन कीजिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, वचनकार बसवಣ್ಣ क्रांतिकारी समाज सुधारक थे. अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है. पुरंदरदास, कनकदास जैसे भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं. पंप, रन्न, पन्न, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि कवियों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है. आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती, वेंकटेश अयंगर, विक्र गोकाक, युव आर अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत हैं. यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है. इन अथवा प्रश्न ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला के बारे में. कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है. बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. बेलूरू, हलेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां सजीव लगती हैं. श्रवण बेलगोल में गोमटेश्वर की 57 फीट एक शिला प्रतिमा है. विजयपुर के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है या फिर नमूना है. मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है. प्राचीन सेंट फिलोनिमा चर्च, जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है. प्रश्न 35 पद्यदागिರುತ್ತೆ. फिक्स ಇದೆ पद्य ಇರುತ್ತೆ. असफलता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. सो ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ 7, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे. 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 4 ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, जुलाह का स्वभाव कैसा था. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, जुलाह के पास लोग क्यों जाते थे. प्रश्न ई, उसे संत जुलाह क्यों कहा जाता था. प्रश्न 4, जुलाह कहाँ रहता था. तो अद उत्तर ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, शांत और निश्चल स्वभाव का था. जुलाह कैसा था ಅಂದ್ರೆ शांत और निश्चल स्वभाव का था. जुलाह के पास लोग क्यों जाते थे ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಉತ್ತರ समस्या लेकर जुलाह के पास लोग जाते थे. इन 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, उसे संत जुलाह क्यों कहा जाता था. उसके शांत स्वभाव के कारण उसे संत जुलाह कहा जाता था ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. प्रश्न 4ಕ್ಕೆ, जुलाह कहाँ रहता था. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ತಮಿಳುನಾಡು के किसी नगर में रहता था ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 37 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಬಂಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 12ರಿಂದ 15 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಬಂಧವನ್ನ 3 ನಿಬಂಧಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಯೋಗದಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. तदनंतर प्रश्न 38, मुख्य प्रश्न 9, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए. ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. 5 ಅಂಕ, 2 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. परीक्षा की तैयारी के बारे में अपने माताजी को पत्र लिखिए ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ कोई सहकारण देते हुए अपने मुख्य अध्यापक के नाम छुट्टी पत्र लिखिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. प्रेषक का पता व दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पत्र का कलेवर, समाप्ति, पत्र पाने वाले का पता, ಹೀಗೆ ವಿಷಯ, ಸಂಬೋಧನ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ
ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ 2023ರ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.